Today our topic is hemoglobin estimation. Okay. It will be asked in your first trimester exam or in your main professional exam as OSPI station 1. So in your practical examination, there are few station, 2 to 5 station depending upon the total marks allotted. So you need to go through one station, one after another. Write down the answer, identify the instrument or identify the slide, whatever may be. The single topic or single problem card will be confined to a single station. So this is a station 1 thing or a station of hemoglobin estimation. You need to identify the instrument for hemoglobin estimation and detection and the various pros and cons of this method, and you must answer the questions asked by your examiner by strictly maintaining or strictly abiding by the protocols or the checklist. Okay, it is immaterial that whether you have estimated the hemoglobin of the supplied sample correctly or incorrectly. It is irrelevant at your stage. It is immaterial at your stage. But this is relevant for your stage at examination hall, that you must maintain the protocol. You must go through the checklist. You must write down the checklist. Okay. So what is the hemoglobin? First question asked to you, your batch. What is hemoglobin? Hemoglobin er kaj ki? আচ্ছা, হিমোগ্লোবিন তাহলে কি কি পার্ট হয় হিমোগ্লোবিনের? হিম আর গ্লোবিন, তাই তো? আচ্ছা, হিম আর গ্লোবিন হয়, তাহলে হিমটা কি পার্ট? মেটাল পার্ট না প্রোটিন পার্ট? মেটাল পার্ট, আয়রন পরফাইরিন পার্ট, তাই তো? আর গ্লোবিনটা কি কি চেন থাকে? কটা চেন থাকে? 4 চেনস থাকে। রিক্যাপিচুলেশন জাস্ট জিনিসটা জানার আগে, কি কি চেন থাকে? 2 আলফা 2 বিটা, তাই তো? তাহলে মোস্টলি আলফা চেনটা থাকে, বিটা চেনটার বদলে গামা চলে আসে, কখনো ডেল্টা চলে আসে, তাহলে কম্পোজিশন অফ দ্য গ্লোবিন চেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কম্পোজিশন অফ দ্য হিমোগ্লোবিন অল্টার্স। সো কম্পোজিশন অফ দ্য হিমোগ্লোবিন গ্লোবিন চেনস alters mean alteration of the property. One variety of hemoglobin, they efficiently carry the blood, that is hemoglobin A or the adult hemoglobin. Okay, hemoglobin A or A1, that is adult hemoglobin. A0, A2, all are variants of hemoglobin. Hemoglobin C, hemoglobin D, hemoglobin F, hemoglobin E, all are variants of hemoglobin. Okay, and they differ in their globin chains. That will be taught in details later in your theory classes in hemoglobinopathies, in thalassemia, in sickle cell anemia. Okay, now this is your practical purpose, so you need to focus on the checklist. Okay, so the first checklist is inquiry about the timing of the test, asked or not asked. So the instrument that has been provided to you for hemoglobin estimation is the Sally hemoglobinometer with pipette. ঠিক আছে, this is a comparator box. Okay, this is the pipette for, this is manual pipette for drawing the blood or drawing the acid. Okay, up to 20 microliter, n/10 HCl, তাই তো? এটা করেছিস তো ফিজিওলজিতে? ও তাই তো সব জানিস। জল দেখি কি তাহলে হয় ফর্মেশন অফ দ্য কম্পাউন্ড, কি নাম? Acidemagtin. That is a brown colored compound, তাই তো? So you need to put water, কি water? Distilled water, until the color matches of the middle box with those comparator box on both sides, তাই তো? তাহলে অ্যাসিডিমাটিনকে আমি ডাইলিউট করব। ওকে, একটা টাইম গ্যাপ দেব অ্যাসিডিমাটিনের ফর্মেশনের জন্য, 2 মিনিট, 3 মিনিট, 10 মিনিট, সেটা চেকলিস্টে নিয়ে আমরা দেখে নেব। তারপরে ডিস্টিলড ওয়াটার দেব, ডিস্টিলড ওয়াটার দেওয়ার পরে রিডিংটা নেব। ঠিক আছে, রিডিংটা নিয়ে আমরা কম্পারেটর বক্সের সাথে মিলিয়ে যেহেতু দেখবো, তাহলে ইট ইজ ভেরি মাচ এসেনশিয়াল টু পারফর্ম দ্য টেস্ট ইন ডে লাইট। ওকে, ইট ইজ আ historic method or historic technique to estimation of hemoglobin. Okay,
No relevance in practice, no relevance in daily life, but relevance in exam, relevance in practical exam whenever the question asked by the examiner, external examiners or internal examiner, the senior examiner. Mostly though the examiners are experienced and few of them are old school. Okay, so the experienced examiner or the senior examiners, they are very much fond of asking you the questions of their historic importance. Okay, so you must not forget the checklist. Okay, তাহলে this is comparator box, this is drawing pipette, এটা broomstick stirrer, তাই তো, drop, এটার মার্কিং জানিস তো তাহলে, both sided graduated, তাই তো, কি কি থাকবে, একটা 0 to 20, এখানে 22 অবধি আছে, 2 to 22 মানে 0 to 20 একই ব্যাপার। আর তারপর এটা কি আছে 10 to 114%, ঠিক আছে, তাহলে একটা গ্রাম পার্সেন্টেজে থাকবে আর একটা পার্সেন্টেজে থাকবে। ওকে, গ্রাম পার ডিএল আর পার্সেন্টেজ। তাহলে চেকলিস্ট গুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এইটা তোরা জানিস, কম্পারেটর বক্স, এইটা এখানটায় বসাবো ব্লাড দিয়ে, এখানে তারপরে ডিস্টিল ওয়াটার ঢালবো, তারপরে ব্রুম স্টিকটা, এমন ব্রুম স্টিক, হ্যাঁ কাছের, কোথায় আছে রে, পড়েছে কোথাও, তাহলে এটা দিয়ে স্টারার দিয়ে আমি করব আনটিল দা কালার ম্যাচেস উইথ দ্য বোথ সাইডস। আর রিডিং নেওয়ার সময় এটাকে তুলতে হবে না বসিয়ে দিতে হবে, তুলতে হবে, বাইরে বার করতে হবে, বাইরে বার করবো না, লেভেলের উপরে ওঠাবো, তাই তো, লেভেলের উপরে ওঠাবো, ঠিক আছে, এগুলোই চেকলিস্টে বলতে হবে। তাহলে ফার্স্ট কি আমাকে পয়েন্ট দিয়েছে, ফার্স্ট পয়েন্ট চেকলিস্ট, ইনকোয়ারি অ্যাবাউট দ্য টাইমিং অফ দ্য টেস্ট। তাহলে বিকেল 5টা বেজে গেল শীতকালে, মানে পরীক্ষা হবে না, মানে স্টেশনটা ইরিলেভেন্ট হয়ে গেল। then inquiry about the timing of the text, asked or not asked, তাহলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। ম্যাচিং অফ দ্য কালার, ইনকোয়ারি অ্যাবাউট নন ম্যাচিং, মেড অর নন মেড, ম্যাচিং অ্যাটেম্পটেড ইন ডে লাইট, প্রপার পজিশনিং অফ দ্য স্টিরার। দেখেছিস, যদি সবগুলো মার্ক আছে হচ্ছে ভাগ ভাগ করে, মানে হচ্ছে পার্টিশন ওয়াইজ মার্কিং, সো লুজিং আ সিঙ্গেল পয়েন্ট ডাজন্ট মিন দ্যাট ইউ আর ফেল ইন অল দ্য সেগমেন্টস। কিন্তু চেকলিস্ট প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট। ম্যাচিং অ্যাটেম্পটেড ইন ডে লাইট, প্রপার পজিশনিং অফ দ্য স্টিরার, কারেক্ট অর ইনকারেক্ট, যদি কারেক্ট রাখো তাহলে 1 পাবে, যদি ইনকারেক্ট রাখো ভিতরে ঢুকিয়ে রাখো তাহলে 0। ডে লাইটে করেছো কিনা এটা অবভিয়াসলি করবে, কিন্তু তোমাকে বলতে হবে, শুধু করাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বলতে হবে মুখে। আচ্ছা, এবার টেকিং রিডিং নেওয়ার সময় আমি কি কি দেখবো, টেকিং রিডিং এ তাহলে ম্যাচিং অফ কালারে আমার 3টে ইনকোয়ারি ছিল, ইনকোয়ারি অ্যাবাউট নন ম্যাচিং, ম্যাচিং অ্যাটেম্পটেড ইন ডে লাইট, প্রপার পজিশন অফ দ্য স্টিরার। আচ্ছা, এবার টেকিং রিডিং এর সময় আমার কি কি আছে, চেকলিস্ট, প্রপার পজিশন অফ দ্য স্টিরার, কারেক্ট না ইনকারেক্ট, প্রপার পজিশন অফ দ্য টিউব, মানে ভার্টিক্যাল রাখতে হবে, ঠিক আছে, হরাইজন্টাল রাখা যাবে না, বা এমন একটা সারফেসে রেখেছে যেটা এরকম, সেটাও করা যাবে না, তাহলে হরাইজন্টাল রাখতে হবে, 0 ডিগ্রি উইথ দ্য ট্রে অর উইথ দ্য গ্রাউন্ড। হ্যাঁ, তাহলে ওগুলো ইম্পর্টেন্ট। প্রপার পজিশনিং অফ দ্য স্টিরার, প্রপার পজিশনিং অফ দ্য টিউব, আউটসাইড দ্য মিটার অ্যান্ড ভার্টিক্যাল, ফুল মার্কস, আউটসাইড মিটার and non-vertical, half marks will be deducted, inside the meter 0. Okay, proper position of the steerer, correct or incorrect, যদি correct হয় তাহলে 0.5, incorrect হলে 0। তাহলে আমার চেকলিস্ট গুলো মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা, if both readings are written correctly, so you need not to miss one thing, that a single reading will suffice to ensure your full marks. Okay, so you need to write down both the readings, particular the single reading in both forms, okay, in percentage form, in gram per dl form, okay। তাহলে both correct হলে full marks, one correct or non correct হলে 0.5, যদি একদম incorrect হয় তাহলে 0, okay। খুবই সোজা হয়ে গেছে পরীক্ষায় পাস করা, এখন এনএমসি করে দিয়েছে তোদের, ওই জন্য পরীক্ষা এক্সাম খুব গার্ড দিতে বলেছে কঠিন ভাবে। দাদারা দিদিরা কান্না করছিল আজকে কোশ্চেন দেখে, ভালো করে পড়াশোনা করবি।
ঠিক আছে, আর কি চেকলিস্ট আছে দেখি। রাশিদাকে চিনিস তোরা? রাশি স্যারকে? ট্যাবুলেশন, ঠিক আছে। তাহলে কি কি চেকলিস্ট হলো আমার? ব্রড চেকলিস্ট তিনটে হলো, তাই তো? Inquiry about the timing of the text, whether it is asked or not asked. Matching of the color, inquiry about non-matching, made or not made. Matching attempted in daylight, yes or no. Proper positioning of the steerer, correct or incorrect. Okay? আর টেকিং রিডিং এর সময় তাহলে আমাকে তিনটে চেকলিস্ট করতে হবে। প্রপার পজিশন অফ দ্য স্টিরার, প্রপার পজিশন অফ দ্য টিউব, বোথ ফরম্যাট, বোথ দ্য রিডিংস আর রিটেন কারেক্টলি, ইউনিটস আর বোথ কারেক্ট অর নট। ঠিক আছে, এটা করবি তোরা ল্যাবে গিয়ে? করবি? চল আয়, ডাকছি তাহলে তোদের সেট করে। অ্যাসিড রিমার্টিন এগুলো জোগাড় করি, কোথায় আছে? ওখানে ছিল ফিজিওলজিতে? ঠিক আছে, আমি দেখে নিচ্ছি। ঠিক আছে, তোদের ডাকবো আমি। ঠিক আছে, এখানে বস। এইটায় কোনো কোশ্চেন আছে, কোনো কোয়ারি আছে? এরকম কিন্তু 20খানা স্টেশন পড়ানো হবে, ঠিক আছে, মিনিমাম। সবই এরকম চেকলিস্ট করে করে, হিমোগ্লোবিন থাকতে পারে, ইএসআর থাকতে পারে, ওকে, ব্লাড গ্রুপিং থাকতে পারে, ইউরিন থাকতে পারে, সব চেকলিস্ট। চেকলিস্ট মানে সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে। সুবিধা কি? একটা ভুল করলে তুই বাকিগুলোতে নাম্বার পাবি। আর অসুবিধা কি? অসুবিধা এটাই যে সামান্য জিনিস তোর হয়তো মাথায় আছে কিন্তু তুই বলিসনি, তার জন্য তোকে শূন্য দিয়ে দেবে। ঠিক আছে, সামান্য জিনিস কিন্তু তোকে মেনশন করতে হবে যে তুই রিডিংটা নেওয়ার সময় এটা কোথায় পজিশন করছিস, রিডিংটা জানলার সামনে গিয়ে নিচ্ছিস কিনা, রিডিংটার দুদিকে রিডিংটা দেখে খাতায় লিখছিস কিনা। এইগুলো হচ্ছে যা যা চেকলিস্ট আছে। ইনকোয়ারি অ্যাবাউট দ্য টাইমিং অফ দ্য টেস্ট, ফার্স্ট জিজ্ঞেস করতে হবে যে টেস্টটা কখন করা হয়েছে। তুই এটা তোকে বলো এটা কি স্যার এটা এক্সামিনেশনটা আপনি কখন করেছেন, তোকে সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে। কারণ যদি খুব অল্প সময় করি, 1 মিনিটের মধ্যে করলে অ্যাসিডিমাটিন পুরো ফর্মেশন হবে না, আবার 24 ঘন্টা বাদে করলে ডিসইন্টিগ্রেশন অফ অ্যাসিডিমাটিন হবে। তাহলে একটা রেঞ্জ আছে, সেই রেঞ্জের মধ্যে আমি এক্সামটা করেছি কিনা, পরীক্ষাটা করেছি কিনা। ঠিক আছে, এনকোয়ারি অ্যাবাউট দ্য টাইমিং অফ টেস্ট, স্যার কখন হয়েছে পরীক্ষাটা, এটা কখন করেছেন, স্যারকে কোশ্চেন করতে হবে। দেখেছিস কত সুবিধা করে দিয়েছে। তারপরে ম্যাচিং অফ দ্য কালার, কি বলবি? এনকোয়ারি অ্যাবাউট নন ম্যাচিং, দেখবি যে স্যার এটা ম্যাচ করছে কি করছে না, যেমন আমাকে বললি। ঠিক আছে, তাহলে তো চেকলিস্টে 1 নাম্বার দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, তারপরে দেখতে হবে অ্যাটেম্পটেড ইন ডে লাইট। এবার তুই ম্যাচ হয়তো করছে না, না হলেও তোকে ডে লাইটে যেতে হবে, মানে জানলার সামনে তুই গেলি কিনা। ঠিক আছে, মেঘলা হয়ে গেল, তোদের কপাল ভালো হয়ে গেল, আলাদা ব্যাপার। আচ্ছা, প্রপার পজিশনিং অফ দ্য স্টিরার, যেটা তোরা জানিস স্টিরারটা টিউব থেকে বেরোবে না, কিন্তু এই লেভেলটা থেকে উপরে উঠে যাবে। আচ্ছা, তাহলে এবার টেকিং রিডিংটা নেওয়ার সময় আমি এগুলো দেখবো। আচ্ছা, রিডিংটা আমার লোয়ার কনভেক্স প্লেনটা নেব, নাহলে প্যারালাক্স এরর হবে। চোখটা এই লেভেলে নিয়ে যাব, তাই তো? উপর থেকে দেখতে পাবো না, নিচ থেকে দেখলেও ভুল হবে, সাইড থেকে দেখতে হবে। সাইড থেকে দেখতে হবে, কিভাবে দেখতে হবে? যাতে চোখের লেভেলে থাকে, তাই তো? লোয়ার কনকেভ মার্জিনটা আমি নেব। প্রপার পজিশনিং অফ দ্য টিউব, এরকম রাখা যাবে না টিউব, ঠিক আছে? এরকম ঝুলছে এরকম রাখা যাবে না, হরাইজন্টাল রাখতে হবে, হরাইজন্টাল রাখতে হবে। ঠিক আছে, 0 ডিগ্রি উইথ দ্য সাপোর্টিং গ্রাউন্ড। বোথ রিডিংস আর রিটেন কারেক্টলি অর নট, আর বোথ ইউনিটস আর কারেক্ট। তুই লিখলি 14 মিলিগ্রাম পার ডিএল, কেটে দেবে, শূন্য পেয়ে যাবি। ঠিক আছে, তো গ্রাম পার ডিএল লিখতে হবে। আবার পার্সেন্টেজটা লিখলি না, শুধু 14 লিখে ফেললি বা 12 লিখে ফেললি, পার্সেন্টেজটাও তোকে গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক আছে, তাহলে এই চেকলিস্ট গুলো দেখে এরকম করে সাপ্লাই থাকবে, তোকে পারফর্ম করতে হবে না। এখানে খালি হিমোগ্লোবিন এস্টিমেশন এইটা জিজ্ঞেস করবে, এই হিমোগ্লোবিন এস্টিমেশন এর ডিসঅ্যাডভান্টেজেস কি কি সেগুলো জিজ্ঞেস করবে, যে অ্যাসিডিমাটিন খুব আনস্টেবল প্রোডাক্ট, ডিসইন্টিগ্রেট করে যায়, রিলায়েবিলিটি নেই, এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস এর উপর ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে বৃষ্টি বাদল হলে, অন্ধকার হয়ে গেলে সন্ধ্যের পরে হিমোগ্লোবিন দিতে পারবি না, তাহলে অন্য দিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আর কি কি হিমোগ্লোবিন টেস্টের মেথড আছে সেগুলো কোশ্চেন করতে পারে। কি হিমোগ্লোবিন, কি টাইপের হিমোগ্লোবিন থাকে, কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন থাকে, মেথঅক্সি হিমোগ্লোবিন থাকে। ঠিক আছে, কোন হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন ক্যারি করার কনসেন্ট্রেশন সব থেকে বেশি, সেটা জিজ্ঞেস করতে পারে। তারপরে যেগুলো শুরুতে বললাম, আলফা 2, বিটা 2 মানে হচ্ছে হিমোগ্লোবিন A0। ঠিক আছে, আলফা 2, গামা 2
হিমোগ্লোবিন এফ, এগুলো কোনটা কি ভ্যারিয়েন্ট, এগুলো তোদের জিজ্ঞেস করতে পারে। এগুলো ডিটেলসে পড়ানো হবে। হিমোগ্লোবিন এস্টিমেশন থাকবে যখন পরীক্ষায়, তার আগে তোদের হিমাটোলজি কিছুটা পড়ানো হয়ে যাবে, তো সেগুলো জানা যাবে। কিন্তু এইখানে যে 10 নম্বর বা 8 নম্বর আছে, এগুলো এরকম করে কম্পার্টমেন্টাল ওয়াইজ ভাগ ভাগ করে থাকবে, এগুলো ভোলা যাবে না। পারফর্ম করতে হবে না, স্লাইড এরকম দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে।